मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी इस क्लास के जिस सबजैक्ट बारे डिस्कस करांगे वो साडा सबजैक्ट है कंप्यूटर नैटवर्क्स। सब तो पहला असी ये देखते हैं कि कंप्यूटर नैटवर्क चीज़ की है। शुरू तो ही एक ह्यूमन कोई भी मनुख दे दिमाग दे विच कुछ विचार आते सी जो वो चाहता सी किसी दूसरे इंसान तक पहुँचाए जाए। जदों साडे मन दे विच जो भी साडे एक ह्यूमन दे विच जो साडे ह्यूमन दे विच दिमाग दे विच किसी भी तरह के व्यूज़ किसी भी तरह के थॉट्स आते ने, असी वो चाहते हैं कि एज इट इज़ वो विचार किसी दूसरे इंसान तक पहुँचा दिते जान। तो वो की चीज़ है, वो कुल मिला के है एक तरह का नेटवर्क। साडे मन के विचार एज इट इज़ उस रूप के जो दूसरे इंसान तक पहुँचते हैं, असी किसी ना किसी मीडियम के राही किसी तरीके के राही असी वो विचार किसी दूसरे के कैंडीडेट तक पहुँचाने तो ये वाली प्रोसैस नैटवर्क की एक छोटी जी एग्जाम्पल बन जाती है। पर अज के टाइम के विच देखिए तो कंप्यूटर नैटवर्क का जो कॉन्सैप्ट है वो बहुत ब्रॉड हो चुके हैं। अज के टाइम के विच मॉडर्न एज जिसनों असीं बोलते हैं, इस दे विच एक ऑर्गेनाइजेशन जिसनों डाटा बहुत बड़े बड़े पद्धर से एक जगह तो दूसरी जगह पर पहुँचाना होंदा है। उसके वास्ते अलग अलग मैथड, उस वास्ते अलग अलग तरीके, उस वास्ते अलग अलग मीडियम जो यूज़ किए जाते हैं, वो सारा कुछ किसी ना किसी तरीके दे नाल कंप्यूटर नैटवर्क के नाल आके जुड़ जाते हैं। असी इसनों एक छोटी जी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हुंदा की है, सब तो पहला साडे कोले हुंदा एक सोर्स जो विचार साडे दिमाग दे विच आ रहे, असी उन्होंने किसी मीडियम के राही, मीडियम मीनस वो मीडियम की हुंदा है, असी अपने विचार ने जेड़े साडे माउथ मूँह राही बोल के दूसरे दे कन्ना दे राही उस दे दिमाग दे तक पहुँचा देते हैं। असी इस वास्ते साडे लई थॉट की है एक सोर्स है। वो विचार असी अपने मूँह के राही दूसरे के कन्ना तक पहुँचाए, उस तरीके के नाल वो साडे विचार कितने पहुँच गए, नाला सामने वाले व्यक्ति के दिमाग तक पहुँच गए। तो कहने का मतलब इतों ये विचार पूरे का पूरा रास्ता तय करके किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग तक पहुँचे। ਉਹਦੇ वास्ते असी ने कोई ना कोई मीडियम यूज़ किया, असी ने कोई ना कोई मैथड यूज़ किया जिसके थ्रू साडे दिल की गल किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँची। पर कंप्यूटर नैटवर्क के विच असी की करते हैं, जिस दौरान असी एक सिंगल कंप्यूटर नूं किसी दूसरे कंप्यूटर के नाल थ्रू एट नैटवर्क थ्रू किसी मीडियम थ्रू किसी वायर असी अटैच कर देने, तो वो साडे डिवाइस साडे विचार एक कंप्यूटर तो किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचते हैं, जिसनों असी जिस जगह तो साडे विचार जा रहे हैं, जिस जगह तो डाटा साडा ट्रांसफर हो रहा है उसनों असी नाम दिंदे हां सोर्स। तो जिस राही मीडियम ये साडा एक मैथड है तो दूसरे कंप्यूटर को चले गए तो उसनों असी बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो कुल मिला के असी गल करिए, जदों साडा सोर्स जो साडे कोल इनफॉर्मेशन एक सोर्स के रूप में है, वो जदों किसी भी मीडियम के राही दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचती है तो उस चीज़ को असी की नाम दिंदे हां, उसनूं असी नाम दिंदे हां कंप्यूटर नैटवर्क का। अज के टाइम के विच सानू कंप्यूटर नैटवर्क की बहुत जरूरत पैंदी है, क्योंकि असी देखते हैं कि मॉडर्न एज के विच जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनीज़ के काम ने वो बहुत बड़े पद्धर पर बढ़ चुके हैं। एक कंपनी जिहदी ब्रांच सपोज करो मुंबई के विच है, ओदी एक ब्रांच दिल्ली के विच है, ओदी एक ब्रांच पुणे के विच है।
ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਥਰੂ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੁਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਲਿਊਬਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਿਗਨਲ। ਸਿਗਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲੌਗ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਡਾਟਾ 0-1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਆਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਜੋ 0 ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ, 1 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੌਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਵੌਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲੌਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲੌਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਨਾਲੌਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ।
सारा नेक्स्ट स्टेप है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब की है कि इनफॉर्मेशन सोर्स तो लैके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, तो उसनूं असीं किन्ने तरीकों के नाल रिप्रैजेंट कर सकते हैं। तो इस मुख्य रूप से 3 तरीके ने, जिस दे विच पहला तरीका डुपलैक्स, जिस दे विच साडे कोले सिर्फ एक सोर्स हुंदा है, एक साडे कोले डेस्टिनेशन हुंदा है, ते इस दे विच साडे कोले मीडियम भी की हुंदा है, सिर्फ एक हुंदा है, जिस दे विच सिर्फ तो सिर्फ इनफॉर्मेशन है जी वो सोर्स तो लैके डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। जे डेस्टिनेशन किसी भी तरह की इंटरैक्शन सोर्स नाल करनी चाहता है तो वह किसी भी तरह की इंटरैक्शन नहीं कर सकता। सपोज असी गल करिए, जे इसकी एग्जाम्पल की गल करिए तो असी टीवी वेखते हैं। टीवी की है साडे लई सोर्स है, असी की उहदे वास्ते एक डेस्टिनेशन आ। तो टीवी के थ्रू इनफॉर्मेशन है वो साडे कोले डेस्टिनेशन के रूप दे डेस्टिनेशन तक पहुँचती है, पर इस जगह पे साडे कोले सिर्फ मीडियम एक है, उस रास्ते के राही इनफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह पर पहुँचती है, पर डेस्टिनेशन किसी भी तरीके के नाल सोर्स के नाल इंटरैक्शन नहीं कर सकता। इस दे विच जो दूसरा मैथड है वो है हाफ डुपलैक्स। इस दे विच की हुंदा है सोर्स और डेस्टिनेशन, ये दो तो इस तरह दी चीज़ां ने जो हर तरह के मोड के विच विराजमान होणगी। इस दे विच सोर्स साडे कोले जो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, पहला इस जगह तो फर्स्ट लाइन के राही जिहड़ा इनफॉर्मेशन है वो सोर्स तो डेस्टिनेशन तक पहुँचूगी। जदों सोर्स तो इनफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुँच गई तो उस तो बाद डेस्टिनेशन अपने वालों इनफॉर्मेशन चाहे या किसी तरह का डाटा वो सोर्स तक पहुँचा सकता है। पर इस दे विच ध्यान रखने जो गल ये है कि साडे कोल सिर्फ एको ही मोड होएगा, पहला उस मोड के राही इनफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी, फिर इस तो बाद डाटा जो दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, पर एक टाइम सिर्फ एक साइड तो ही डाटा ट्रैवल करेगा। इस दे विच असीं गल करिए तो जिवें वॉकी टॉकी हाफ डुपलैक्स की एग्जाम्पल है, जिस दे थ्रू असीं जो गलबात करते हैं वॉकी टॉकी के थ्रू तो सानू पहला एक साइड तो इनफॉर्मेशन दूसरी साइड भेजनी पैंदी है, तो जो साडी इनफॉर्मेशन पहुँचती है तो उस तो बाद ही डेस्टिनेशन साडे तक कोई डाटा पहुँचा सकता है। इस दे विच तीसरा जो है मोड वो है फुल डुपलैक्स का। फुल डुपलैक्स के विच की होएगा सोर्स और डेस्टिनेशन, इन्हां दे विच एक साडे कोले मोड है, पर उसे दे थ्रू इनफॉर्मेशन है जिहड़ी बोथ साइडर ट्रैवल करदी है। कहने का मतलब साडे कोले एको ही मोड होएगा, उस मोड के थ्रू इनफॉर्मेशन जा रही है, इनफॉर्मेशन आ रही है, पर इस दे विच इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी कि इनफॉर्मेशन पहला जाएगी फिर इनफॉर्मेशन वापस आएगी। इस दे विच एको टाइम के विच इनफॉर्मेशन जा भी सकती है तो इनफॉर्मेशन वापस आ भी सकती है। यदि असीं एग्जाम्पल की गल करिए तो इस दे विच साडे कोले मोबाइल फोन इसकी एकमात्र उदाहरण है, जिस असीं की कर सकते हैं कि इनफॉर्मेशन है जी एको ही चैनल के राही उस टाइम इनफॉर्मेशन सामने वाले को सामने वालों इनफॉर्मेशन साढ़े तक पहुँचती है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के असीं 3 तरह की मोड्स की गल करते हैं। पहला डुपलैक्स जिहदे सिर्फ सोर्स तो डेस्टिनेशन तक इनफॉर्मेशन पहुँचती है, डेस्टिनेशन किसी तरीके से सोर्स नाल इंटरैक्शन नहीं करता। सैकेंड के हाफ डुपलैक्स जिहदे सोर्स तो डेस्टिनेशन इनफॉर्मेशन पहला एक रास्ते राही जाती है, फिर उस रास्ते राही इनफॉर्मेशन वापस आती है, पर एक टाइम सिर्फ एक साइड तो ही डाटा ट्रैवल करेगा। सैकेंड लास्ट के फुल डुपलैक्स के सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की करते हैं, एक दूसरे के नाल इंटरैक्शन करते हैं, पर दोनों साइडों तो इनफॉर्मेशन एको टाइम के ऊपर ट्रैवल कर सकती है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जिमें
ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੀਵੀ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਔਰ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਈਪਸ ਦਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਥਰੂ ਵਾਇਰ, ਥਰੂ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਰੂ ਕੇਬਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਥਰੂ ਕੇਬਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਕੇਬਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਕਸਟਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਨ, ਦੂਸਰੀ ਲੈਨ, ਤੀਸਰੀ ਲੈਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਨ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ।
ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲੌਗ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 0-1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਰੂ ਕੇਬਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਕੇਬਲਿੰਗ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।